here. Our today's topic is about general physical examination. If you guys can recall, we have studied the history taking, right? History taking, long case. Okay, history taking of every system, every particular system is different. There are some particular questions which you have to ask during the history taking. For example, if you are asking history of neurological system, you have to ask the history of fits, you have to ask the history of loss of consciousness, right? You have to ask about the any abnormality, any weakness in your limbs, okay, any difficulty in swallowing or any difficulty in speaking. So that question will be added in the history of that relevant system. If you are asking about the history of, for example, respiratory system, you will definitely add question related to cough, fever. So history varies according to system, right? So does the examination. We have this general physical examination which should be carried out in every patient. Every patient presenting to you in your OPD or you have admitted in your ward, you should definitely do the general physical examination, right? Then you may receive the command regarding specific examination. For example, the professor or the doctor may ask you that please examine the respiratory system, examine the abdomen or GIT system, right? Or just examine the uh, cardiovascular system. So every system has different examination and a different approach. Inshallah, we will deliver lecture on every system step by step, right? So first we will begin with the general physical examination, right? I think we have enough students. We will just give a reminder in the group and then we will proceed with today's lecture. Okay, today's lecture is very important and very interesting lecture. And the purpose of this lecture is that you guys get an idea and you have to perform it on your patient. Unless and until you don't perform it on your patient, you won't get it. So yeah, the purpose of this is to just give you an idea. You can just place these notes in front of yourself and you can apply these on your patient or anyone at your home. I remember I used to do at home on my own siblings. You can do it as well. So that is the main purpose of lecture. Okay, so we will start today's lecture. First of all, whenever we have a patient, whenever a patient present to us in the OPD, in the ward, right? Uh, what should we do? Definitely, when we approach the patient, when we greet the patient, we have to take the history. We discussed the history in the previous lecture, right? And after that, when we take the enough history or history relevant to that disease, we move toward the examination. Examination could be general examination, as I mentioned, it could be systemic examination. For example, if the patient is cardiac patient and he is presented with cardiovascular problem, chest pain, right? Shortness of breath, you should do the uh, cardiovascular examination as well. So we will do the general examination and then systemic examination. Then after that, we should have a differential diagnosis in our mind, right? We should think about a diagnosis that it could be a heart condition, it could be a lungs condition, it could be MI, it could be pericardial. I mean, you should have a differential diagnosis. Then after that, what what does we do actually? Okay, just let me. Okay, after that, in order to confirm or to rule out the differential diagnosis and to confirm a provisional diagnosis, we have to send investigation. For example, if you are suspecting, if a patient presented with cough, right, and you are suspecting that the cough could be due to cardiac issue or it could be due to lungs, right, you have two differential, could be more differential, but right now you have two differential diagnoses. You will do the investigation, you will do the ECG, you will do the chest x-ray. It will just guide you toward your provisional diagnosis that which one is the most likely, right? So next step will be investigation.
After investigation, when we have an investigation and in our hand we have done the examination and we have took the detailed history, we can then confirm a diagnosis and we can start the treatment. So before jumping into the treatment, we have to follow the above pathways and the above rules. We cannot directly jump into treatment, okay? And after that, definitely you should just make a follow-up appointment with the patient. You should ask him to follow up with me within 1 month, 15 days, as much as required, right? We are receiving the messages that please explain in native language. I will explain it again. Uh, مخکې له دې نه چې موږ خپل هغه ته لاړ سو نننی ټاپک ته تاسې ته په تیر لیکچر کې هسټري ټیکینګ ویلی وه کله چې یو پیشنټ تاسو ته او پی ډي ته یا وارډ ته راشي که نه یو څو مرحلې دي چې د هغه نه به یې تېروي بیا به له نه بعد د یخ ټریټمنټ شروع کوي نو ټریټمنټ په ډېر وروستنۍ برخه کې راځي لاول به د هغه ډیټیلډ هسټري اخیستل کېږي هر کنډیشن لپاره چې تا ته راغی د هغه به ډیټیلډ هسټري اخیستل کېږي چې هسټري موږ تاسې جنرل هسټري مو ویله سپیسیفیک سیستم هسټري به هم کوشش کوو له تاسو سره شیر کړو د بعضې سیستم چې تاسو لږ ورسره اشنا سئ مثلا تا پیشنټ تا ته راغی چست پین سره صحیح ده چست پین تا په هسټري کې واخیستلو تا ته داسې ښکاره سوله چې دا چست پین چې دا دغه کیدی سي دلته د زړه نه منشأ واخلي یا دلته د لنګز نه منشأ واخلي یا مسکولر پین تا ذهن کې یوه خبره راغله وروسته د ډیټیل هسټري نه به تاسې ایگزامینیشن کوئ ډیفینیټلی جنرال فزیکل ایگزامینیشن به بعضې پوینټ کوئ او بیا به راځئ چیسټ ایگزامینیشن ته که چېرته تاسو سسپیکټ کوئ چې دغه هغه د کارډیک اورجن د کارډیو واسکولر ایگزامینیشن به ورسره کوئ چې سیسټمیک ایگزامینیشن راشي یا به ریسپیریټري ایگزامینیشن کوئ که تاسو ډېر سسپیکټ کوئ چې هغه او بعضې وخت کمباین هم دواړه کوو چې وګورو چې په دې دواړو کې به مشکل نه وي اوکې ایگزامینیشن هم وکړو د هغې نه بعد تا په ذهن کې دوه درې دانې ډفرنشل ډایګنوز جوړ شو ډفرنشل ډایګنوز دا معنا ورکوي چې تا په ذهن کې یو ډایګنوز جوړ شو چې کیدی سي د مرض ووسېږي څه تر اوسه پورې کنفرم نه یې کوم چې تا هسټري واخیستله کوم ایگزامینیشن دې وکړو ته به اوس د دې ډفرنشل ډایګنوسز لپاره مثلا چیسټ پین ده ته به وایې چې دا ایم آی کیدی سي کارډیک اورجن کیدی سي انجاینا کیدی سي د زړه اورجن ده یا کیدی سي لنګز کې پلورایټس سي یا بل داسې کوم مسکولوسکیلیټل نه د دې لپاره به څه شی کوئ چې خپل اصلي ډایګنوسس ته ورسېږئ بیا به انویسټیګیشن ایډوایس کوئ وی ویل گو فار انویسټیګیشن چیسټ ایکس ری به اوبویسلی ورته کوو ای سی جي به ورته کوو سی بي سي به ورته کوو کوم انویسټیګیشن چې لازمي دي کله چې دغه سټیپس وکړل هسټري مو واخیسته ایگزامینیشن مو وکړو انویسټیګیشن مو وکړو د موږ په لاس کې به انویسټیګیشن او هغه تیر چې کوم فایندینګ مو پیدا کړي وو هسټري او د ایگزامینیشن نه دا ټول چې سره یو ځای کې د تا سره یو پروویژنل ډایګنوسس جوړېږي چې ته کولی سې ووایې چې پیشنټ ته دغه ده مطلب تا سره په ای سی جي کې چینج ده ته وایې د زړه ریلیټډ ده ته به دی په ټریټمنټ باندې شروع کړې سو مخکې له دې نه چې ټریټمنټ شروع کړې ګورئ موږ 4 یا 5 ډېرې مهمې مرحلې طی کړې هسټري مو وکړو ایگزامینیشن مو وکړو انویسټیګیشن خپل ډفرنشل ډایګنوسس هم رول آوټ کړو او یو کنفرم ډایګنوسس ته ورسېدو چې کله هم تاسې ټریټمنټ شروع کړو پراپر هم پیشنټ ګایډ کو بیا بلنه بعد اینډ سټیج کې به تاسې د دوی سره فالو اپ میټینګ شته فالو اپ میټینګ به شي هکې به ورته وایي چې تاسې 15 ورځې بعد تاسې 1 میاشت بعد 2 میاشتې بعد ایز ریکوایرډ تاسې به راغواړئ نو دا ټول یو سیکوینس د پیشنټ کیر کې دا به یو موږ تاسې وایو لومړی سیکوینس موږ هسټري وویله نن به ایگزامینیشن ته راځو دلته کوم پوښتنه شته تاسې که چیرې کوم پوښتنه لرئ تاسې کولی شئ خپله پوښتنه وکړئ اوکې مخکې له دې نه چې زما غږ درځي تاسو ته انشاءالله all right before we proceed into general physical examination just keep in mind the general physical examination begins as soon as the patient enters through the door the general physical examination begins as soon as the patient enters through the door څه معنا ورکوي general physical examination از همون لحظه آغاز میشه که شما با پیشنت از دروازه شفاخانه‌تان یا از دروازه کلینیکتان برتون داخل میشه از همون لحظه جنرال فیزیکال اگزامینیشن یک دکتر زیرک و هوشیار شروع میشه اولین چیزی که میبینه که مریض که داخل شده چه قسم داخل شده چه قسم راه میره که ما ایره گیت میگیم از همون دور که داخل میشه مریض دیده میتونه در کدام وضعیت هسته
به وضعیت خود رسیده، از او ما دیده میتونیم که از او نگهداری میشه، از خود نگهداری میتونم، از او حتی بر ما این مطلب هم رسیده میتونه که منتلی خوب هستم. کسانی که منتلی خوب نباشه از خود خوب نگهداری کردن نمیتونم. از رویش، از رفتارش، از از امو پوسترش دیده میتونیم که کدام مرضی خو نداره، پوسترش چه کسا خوب خو نیستم، راسته ایستاد هستم. دیگه امو لحظه ای که از دروازه داخل میشم، شما او را اندازه کرده میتونیم. اوکی. Someone asked the question that when the patient entered through the door, we should examine, just give a look of the patient, overall look of the patient. During the exam, you will be asked to examine a specific patient. He or she will be lying on the bed already, right? So when you approach the patient, you will just look at the general appearance and maneuver. We will come to that. But if you are in a clinic, if you are in an OPD, you should be sharp enough to just look at the patient when he enters from the door. You can get a lot of clues, right? All right. So what we will be doing in the general physical examination, first of all, we will be looking at the general appearance. General appearance, we will discuss that in detail. After that, level of consciousness, right? There is a mistake, double C, just ignore it. Okay. Level of consciousness. How is the conscious level of the patient? Is it alert? Okay. Is the patient drowsing? We should look at that. And as I mentioned, alertness of the patient. Is he responsive or not? Mood of the patient. Is he aggressive, depressed, right? So yeah, general behavior. How is his behavior or her behavior? Then we will move to the vitals. Okay. In vitals include, we will discuss it in detail. What does it include and how we will take it? Then we will examine from hand, nails, lymph nodes, face of the patient, eyes, tongues, and peripheral edema. These are the sequence. Don't worry about it. We will discuss each and every one in detail. خب وقتی یک مریض را ما میخوایم که جنرال فیزیکال اگزامینیشن کنیم، ما این مرحله را طی میکنیم. اول جنرال اپیرنسش میبینیم، اما حالت ظاهریش میبینیم، چگونه دیده میشه به تفصیل این را میخونیم. بعد از او لیول آف کانشسنس میبینیم. وقت شما از مریضتان نامش پرسان کردین یا اجازه اگزامینیشن گرفتین، شما خودتان با 2-3 سوال درک میتونین که پیشنتتان در کدام حالت است. آیا اورینتید است یا نه؟ اگر شما پرسان کنین در کجا هستین، در شفاخانه هستین یا در کجا، خودتان براتون جواب داد که من فعلا در شفاخانه هستم. اسمتان چی است، از کجا هستین، مستقیم شما میرسین. یا اگر شما پیش هیستری گرفته باشین، خودتان میفهمین که پیشنتتان در کدام لیول هستن. الرت است یا نه، بیدار ما که میگیم. مودش میبینین، کدام مود از ظاهر دیده میشه. کسانی که دیپرس باشن طرفتان دیده نمیتونه. کسانی که اگریسیو باشه از دروازه داخل میشه، براتون معلوم میشه که این پیشنت اگریسیو است. شما مطابق همو باید خود عیار کنین که چطور همو را دیل کنین. پیشنتتان در هر حالت بوده میتونه. یک دکتر باید چنان ماهر باشه که خود مطابق همو بیهیویر پیشنت خود عیار کنه. بعد از اون ما میریم وایتلز پیشنت میگیریم که چی شامل وایتلز است، یا امو علامه حیاتی مریض میگیریم، کدام علامه ها شامل است، او را ما شما میخوانیم به تفصیل. بعد از او از دست آغاز میکنیم، ناخنهایش میبینیم، دستش میبینیم. از دست میریم طرف گردن، از گردن میریم طرف، از دست میریم طرف روی، از روی طرف گردن میریم. بعد از او طرف پاها و چیزایش میبینیم. لیمف نود میبینیم و ادیما را میبینیم. پوندیدگی کدام وجود نداره. این همه چیزا رو ما به تفصیل میکنیم. امیدوار هستم تا اینجا را گرفته باشید. کدام سوال است تا اینجا؟ اگر کدام سوال است شما گفته میتونین. Yes, we will discuss it. Yes, we will discuss it. Someone asked that can we take the GCS of the patient? I will discuss it. Okay. Let's move step by step. If you guys have any question, if it is related to the same slide, you can ask in the comment box. If it's an overall question related to the whole general physical examination, you can just keep it with yourself. You write down with yourself, and we will discuss that at the end of the session. All right.
مخکې له دې نه چې تاسې یو وارډ ته لاړ سئ د ایگزامینیشن لپاره مختلف شیان دي چې هغه تاسې باید ولرئ خو دا شیان باید د تاسې سره you guys should have these equipments every medical students or whoever is doing the house job should have these equipments, right? Obviously stethoscope, you guys have should this stethoscope, right? Pen torch, nowadays everyone is using the mobile torch, but it is good, it is better to have a pen torch, it gives a good impression, right? So you should have your own pen torch, right? Measuring tape, we sometimes require the measuring tape in case of pediatrics or in case of certain respiratory disease, so you should have the measuring tape, right? BP apparatus, definitely you should have your own BP apparatus. During the ward or during the examination of the patient, you cannot ask the BP apparatus run away here and there just to grab the BP apparatus of someone else. You should have your own apparatus, right? Tendon hammer, very important. Believe me, most of the students ignore it, and it is very important thing or equipment in your neurological examination. You should definitely have it. Thermometer, definitely you should have it, or gloves. It's better to have gloves, right? In certain condition. Okay. In وسایل ما شما باید داشته باشین و دا وسایل دومره ځای نه اخلي. تاسې که چېرته هینډ بیګ ولرئ دا ټول وسایل ډېر په اسانۍ سره تاسو پې کې ځای کولی شئ او ډېر ارزانه تمامېږي. دا هر محصل باید د ځان سره ولري. All right. So before we jump into the steps of examination, we should know how to approach your patient, right? Whenever you are going to examine a patient, you should approach your patient from right side. All right. This is a standard way of examining your patient. Always approach your patient from the right side. There should be enough light in the room to examine the patient for you to take the findings. So you have proper lighting. Okay. After that, as we mentioned earlier in the ethics, right, that we should have attendant whenever, especially whenever we are examining a female patient or we are examining a child, right? He or she should have her or his parent with him. Okay. And after we have make sure these things, we will greet the patient. Don't forget to greet the patient. Hello, my name is Dr. Gul. I would like to do the examination, or I would like to do the general physical examination. You should greet the patient. Hello, I am Dr. Gul. I am one of the junior doctor in the hospital. I would like to do the general examination of your body, of your system. Is that okay? You should definitely. If the patient asks, I don't understand, you should explain. We will examine your vitals, heart rate. We will examine or I will examine your BP temperature. I will examine your hand, and whatever you are going to do on the patient, just explain, okay? And then ask the consent, very important. Believe me, you should ask the consent, right? You should ask your patient, I'm going to do that examination to you. Would that be okay? So yeah, he will say, yes, doctor, you can proceed. Or he will say, no, doctor. Then if he has a concern, if she has a concern, you should address it. Why he or she is not allowing you to examine? There must be a reason. Just address the reason, okay? After that, proper exposure. Okay, that is very important. You should know how much should you expose your patient, right? In different examination. It is very important, especially in your systemic examination. You should know when you are examining your abdomen, how much should you expose your patient. You should keep the dignity of your patient, right? So this is very important. We will discuss exposure in every examination separately, but for general physical examination, you should expose the limbs of the patient. Basically the upper limb, it's better to expose the upper limb up to elbow, the lower limb up to knee joint, it would be better. And yeah, you should expose the neck area of the patient, right? And the face, uncover if he or she has a mask, just to examine the oral cavity. This is the basic exposure for the general physical examination, but it varies from system to system. خب approach چطور مریض خدا
اگر شما ایره در انگلیسی گرفته باشین و منظور ضرورت نیست که داری دوباره برتان یا پشتو اکسپلین کنم، شما در کامنت بر ما بگوین، باز ما میریم طرف سلاید دیگه. اگر شما میبینین که لازم است در پشتو داریم. all right, so I guess you guys has got it right. all right. خب یک دفعه داریم زود براتون تشریح میکنم. پیش از اینکه ما اگزامینیشن خود آغاز کنیم، ما شما باید بفهمیم که چطور مریض خود اپروچ کنیم. اپروچ به این معنی چطور همراه مریض خود ما اگزامینیشن خود آغاز میکنیم. اولین از طرف راست همیشه به یاد داشته باشیم چیزایی که پیشتون لازم است پیش خود داشته باشین تا که این طرف اون طرف رفتن و دویدن تا نشه، ای که یک اثر انگیزه خوب به مریض نمیرسانه. همون وسایلی که گفتیم او باید پیشتون باشه. دوم، شما مریضتون که اگزامین میکنین یک اتاق باشه، یک جای باشه که خیلی پرایوسی مریض اونجا مینتین باشه، با پرایوسی و دیگنیتی مریض کدام صدمه نرسه. بعد از او گفتیم، قبلا هم گفتیم که اگر مریض زنانه است خصوصا یا طفلک است، باید یک اتندنت باشه، والدینش باشه یا دیگه اتندنت که اونا لازم میبینه همراهش باشه. اگر هیچ اتندنت همراهش نبود، اگر یک مریض فیمیل تنها آمده بود، شما نرس فیمیل میخواین و او را استاد میکنین. این یک لازم است. بعد از او همیشه مریضتان از طرف راست اپروچ میکنین، در راست طرف راست مریضتان استاد میشید. باید کافی اندازه لایت باشه، شما به ترتیب به آرامش مریضتان دیده بتانین، همه چیزایش دیده بتانین. جایی که شما میخواین اگزامین کنین لایت کافی باشه، روشنی خوب باشه. گریت، سلام بتین. شما باید مریض خود سلام بتین. سلام علیکم، اسم من دکتر گلرحمان است، من اینجا یک دکتر هستم در شبخانه و میخوایم اگزامینیشن تان کنم یا معاینه تان کنم، آیا شما اجازه میدین؟ بعد از اون مریض برتون میگه که بله شما میتونین، یا برتون میگه نه خیر. وقتی گفت نه خیر شما بفرسین چرا اونا میخواین، چی علت است، علتش پرسان کنین و اما علتش رسیدگی کنین. اگر مشکل داره که ما پرایوسی ما کافی نیسته یا ما اتندن ندارم، امور برش مهیا کنین. امیدوار هستم اینجا را گرفته باشین. کانسنت را میگه، کانسنت خیلی مهم است که ما شما اکثر نمیکنیم. بعد از او اکسپوژر است. شما بفهمین باید هر سیستمی که ما اگزامینیشن میکنیم از خود اندازه اکسپوژر داره تا کجا باید اشکار شود. مثلا شما ابدومن اگزامینیشن میکنین، شما باید بفهمین که از کجای ابدومن تا کجا را باید ما مریض خود اکسپوز کنم تا که با حرمت مریضتان صدمه نرسه و مریضتان خوب راحت باشه. وقتی ما جنرال فیزیکال اگزامینیشن میکنیم، معمولا ما دستای مریض خود باید آشکار کنیم تا بازوها یا تا البو جوینت باید باشه، پاهای مریض ما تا نی جوینت باید آشکار باشه، گردنش که ما همو معلومات گردن اخذ کرده بتانیم، گرفته بتانیم، تایرویدش دیده بتانیم. ماسک اگر داره او را برش بگوین که خواهش کنیم که شما ای را پس کنین، ما میخوایم لپس تنگ و اورال کیویتی شما را میخوایم. ما این اکسپوژر جنرال فیزیکال از هر سیستم فرق میکنه، در هر سیستم براتون ذکر میکنیم. امیدوار هستم تا اینجا مطلب گرفته باشین. اوکی، so let's move. All right. Now we are on the right side of the patient. We have took the, for example, we took the consent. We greet the patient. What will we do? As I mentioned before, if you are in OPD and the patient is entering from the front door, just look at the general appearance of the patient, demeanor of the patient. I mean, how is the general appearance of the patient? Again, look at the gait of the patient. There are several gaits. We will discuss it. Posture of the patient. Posture मरीज इतना चितौरा. Facial expression मरीज इतना चितौरा. General appearance मरीज. اگر مریض برتون در چپرکت خواه است و یک دکتر یا یک اگزامینر از پیشتون پرسان کرد، همین مرحله است. اگر شما در OPD شستین یا امونجا هستین مریض داخل شد، باز هم است. اولین چیزی که شما میکنین جنرال اپیرنس مریضتان میبینین مریضتان چه قسم است، چطور است. سیک لوکینگ است، زیاد معلوم میشه که زیاد مریض است. مریضا است که خود به خود معلوم میشه که زیاد سیک لوکینگ است. بعضی مریضا است که شما طرفشان میبینین خودتان درک میکنین که وزنشان خیلی کم است، از امو دیدن برتان معلوم میشه. وقتی شما جنرال اپیرنس مریضتان میبینین، شاید مریضتان پیش از پیش کدام چیزم باشه، یا کنولا زده باشه یا
در گردنش کدام سی وی پی باشه، کدام پروسیجر قبلا، یا اگر دایلیسیس است، مثلا یک مریض است گرده هایش فیل است، شما که طرف مریض خود سیل کنین، شما ببینین که اونجا امو آله دایلیسیس هم موجود است که ما میگن دی ال لاین، یعنی شما جنرال اپیرنس. بعضی مریضا است که به حال خود نمیرسم، سایکیاتریک پیشنت است، در خانه هم از پیشان نگهداری نمیکنه، شما میبینین که وضعیتشان غیر منظم است. این چیزا را شما از جنرال اپیرنس مریض دیده میتونید. همزمان در جنرال اپیرنس شما کدام پاتولوژی مهم هم دیده میتونه، کدام جای سکار خونه داره، کدام جای اوگار خونه شده، هنوز در حالت حاضر پرزنت اوگار است یا در گذشته اوگار شده سکار جور شده، این هم دیده میتونه. کدام جای سکینش کلر خود تبدیل نشده، در رویش کدام لکه ها چیزا خو نیست، این هم دیده میتونه. این جنرال اگزامیشن. اگر مریضتون از دروازه داخل میشه، شما میتون گیتش هم ببینین که چه قسم راه میره، کدام پایش خوب کج نیست، کدام پایش خوب لنگ نمیره. شما میتونین مختلف گیت ها هسته که را پسانا شما میخوان. پارکینسون گیت هسته، یک مریض هسته پارکینسون مریضی داره که مریضی اعصاب است، اگر شما نمیفهمین تشویش نکنین. دو مریض خرد آهسته آهسته میره، او را شفلینگ گیت میگه، خیلی قدم های خرد میزنه، زیاد تیز راه رفته نمیتونم. دیگه اسپاستیک گیت است، ایده مریضایی که استروک است یا کسانی که فالج کرده، یک طرفش فالج می باشه، پاهای خودمو تو کش میکنه، دست خودمو تو کج میگیره، همراه جسم خود با پای امو طرفی که فالج شده امو تو کش میگیره، بلند کده نمیتونه، یک طرفش بلند میکنه، دیگه طرفش کتی زمین امو تو کش میکنه. اسپاستیک گیت میگه. چیزا را که شما باز اگر سرچ کنین دیده هم میتونین، چون از تا که ببینین بهتر درک کده میتونین. پوسچر مریض دیده میتونین، کپی خونه دارم سیستم، مریضایی که پیر است، کنسال است یا دیگه امراض، خصوصا در پارکینسون وجودش هم شخ می باشه، اونا خوب وجود خود شعور داده نمیتونه، اما تو ستیف وجودش می باشه. فیشل اکسپریشن مریضتان دیده میتونین، چطور اکسپریشن برتان میده، چې څنګه تاسو ته هغه په کوم نظر باندې هغه اکسپریشن کوي، تاسو ته ګوري، تاسو سترګو ته ګوري، تاسو خبرو ته توجه ده کنه، ډیپریس خو بنئ، صحیح ده کنه، کوم تشویش حالت کې خو بنئ، له فیشل اکسپریشن نه تاسو کوی سي وارخطا خو بنئ. ډیفرنٹ ناروغیو کې تاسو ته مختلف فیشل اکسپریشنز کار کیږي. بعضی مریضان به تاسو سره سي مخ په پړسېدلې سوروالی بلري، موږ تاسو فکر وکړو چې دا خو سرو سپین ده، دا څنګه ده، چې وګورئ الته باغه ته دی هغه تایراید ناروغي کېدای شي، کوشن ډیزیز کېدای شي، سپیشلی کوشن ډیزیز کې مخې پلن مون لایک وي، پلن مخې او سوروالی لري، چې وګورئ کېدای شي کوشن ډیزیز. بعضې وخت پلن مخې پفي غوندې پیسې سویلنګ زیړوالی په مخ کې لري، هایپوتایرایډیزم پیشنټ کې د لیکل کېږي. که تاسو وګورئ پیشنټ به تاسو راشي پړسېدلی به وي او مون لایک فیس به تاسو چهرې ته وګورئ، ډېر به داسې افسرده غوندې داسې زیات اکسپریشن به نه درکوي، زیړوالی به لري، تاسو به وپوهېږئ چې دا خو hyperthyroidism طرف ته تللی شي. Definitely we will do further examination investigation, but it will give you a clue. پوه شوئ؟ all right. لکه مخکې مې درته دا چې به ګورو does the patient look ill، دلته تاسې confused drowsy هم کوی شئ که نه. پیشنټ که تاسې وګورئ غږ په وکئ، السلام علیکم، hello can you please tell me your name. If the patient respond properly, we will say the patient is alert. Sometime you will ask the patient, where are you? He will say, I am at home. Despite he is giving you the answer, but he is not oriented in place, right? ته معلومات دې نه کیږي چې دی په کوم ځای کې ده، نو موږ وایو چې کنفیوز ده. بعضې وخت به پیشنټ ته جواب ورکوي، کله به سترګې خلاصې کړي، کله به جواب نشي درکوی، پیشنټ به ډراوزي، ډفرنٹ کنډیشن کې پیشنټ ډراوزي کېدای شي، نیمه بېهوشي حالت کې، صحیح ده که نه، ډفرنٹ کنډیشن کېدای شي. موږ ډیټیل ته نه ځو، خو تاسې دې نه معلومات کوئ، خالي چې پیشنټ باندې غږ وکړئ، hello what is your name, where are you, what time is it. These are three important questions. Who are you, where are you, what time is it, just or what date is today. You can just by asking this question you can just assess the status of the orientation of the patient. Can you guys see the slides? Can you guys see the slide? Yes, sir. All right. So yeah,
Someone asked that can we do the GCS examination here? GC, Yes, sir. okay, we will address the GCS examination later. But now, if the command is to do the general physical examination, you don't need to calculate the GCS score. Just ask the patient about alert, confused, drowsy. Just mention my patient is confused, my patient is alert, my patient is drowsy. That would be enough. Further examination would be required relevant to the system. Okay. Hydration status, you can just by looking at the patient, the skin of the patient, تاسو کولی شئ special in child in ماشومانو کې تاسو چې ورته وګورئ تاسو ته پته لګي چې hydration status د patient څنګه ده, dehydrated ده, mild dehydration ده, severe dehydration ده. Then you can definitely, as we said, behavior of the patient. Behavior, guys, څوک چې د ما سلاید نه ویني هغه د یو ری لوګ آوټ شي او دوباره د لوګ ان شي ځکه باقي سټوډنټس یې ویني نو هغه څوک کسانی که سلاید مرا دیدنه میتونن یک دفعه از میټینګ لوګ آوټ شي او دوباره لوګ ان شي. اوکے د دوی په خپل هغه سلایډونه موږ تخکاری هغه مې تاسو کلیر راځي هغه د خپل کچاته د مایک مشکلي هغه موږ مخکم ګایډنس ورکړای رائټ اپر لیفت اپر کارنر کې الته د ساوند هغه د علامه دغه باندې کلیک کوي غږ براشت تاسو نو بخنه غواړم د انټرپشن نه تاسو خپل لیکچر کړئ. Thank you, Dr. Ilyas. Thank you. All right. So we can just look at the behavior of the patient. Is he or she sad, happy, cooperative or not, right? What is the behavior? Is it aggressive? ما مخکې درته ویل چې د ډاکټر مسؤلیت د پیشنټ چې په هر حالت کې راغی you should be competent enough to deal with the behavior of the patient. Aggressive, that you should calm him down, calm her down. This is your responsibility, right? Okay. You can just by looking at the patient or from his general appearance, as I mentioned, you can see if the patient is obese, overweight, right? Or if he or she is underweight. تاسو کولای شئ وګورئ چې وزن یې څنګه ده, چیرته په weight loss تاسو تاثرات نه ښکاري, سوی تغذیه خو نه درته ښکاري. سپیشلی په ماشومانو کې اولډ ایج کې weight loss یو ډیر خطرناک خبره ده. کارډیک پیشنټ راغی, تاسو به ګورئ چې آیا دا خو overweight نه ده. Overweight is a risk factor for diabetes, for cardiac issues, right? So you should examine it, okay, by looking at the patient. Any obvious lesion, lesion scar. One more thing, you can just assess the patient if he is in pain or distress. The patient oh doctor, I am in pain, or doctor, I cannot breathe, right? But by looking at the appearance of the patient, sometimes he will say then he will give you the expression. تا تخپل هغه د ظاهر نه معلومیږي دی به تا ته کله واري ووایي چې زه ډېر درد لرم یا په سینې باندې ټایټ لاس شي چې په سینې لاس شي تا ته به پوښتنه ترې وکړه یا به دغسې تا ته پته ولګېږي چې ولې د سینې باندې لاس شي او به تا ته خپله وایي چې ما په سینې کې درد ده. صحیح ده که نه؟ نو ده تاسو ته دی خپله ویلی سي. Obviously facial appearance expression, as I mentioned, puffy, pale skin, right? You can see it could give you a clue regarding the hypothyroidism. Okay, sometimes you will see a patient with no expression, especially it occurs in old age patients, in those who have suspected Parkinsonism disease. You will see the patient has poverty of expression, means he or she has not any expression. expression nishkara kavi. Old age patient da gate ایسه نه د چې را داخل سو واړه قدمونه یې خستل, دا ټول شیان ته اشاره کوي چې دا خو د پارکینسن پیشنټ ده. که څوک په دې پارکینسن مرض نه پوهیږي تشویش مه کوئ, just to give you an idea. handshake, کله چې تاسو پیشنټ سره greet کوئ, hello, که چېرته میل پیشنټ hello, you can give a handshake, right? It will be, you can assess the many things from handshake. simple چې کله ته پیشنټ ته وایې السلام علیکم, لاس نن سبا خو یو څو وخت کې د کرونا له وجې نه هینډ شیک لږ کم سوي وو, مګر مخکې وختو کې او دا ضروري ده چې هینډ شیک د پیشنټ سره تر کومه حده پورې کوی سئ. که کوم سکین کنډیشن لري, کوم انفیکټیو ډیزیز په هینډز کې نه لري, بیټر ده وسي. لینه تا ته ډېر کلو معلومیږي. بعضې پیشنټ دي د هغو هینډ چې ده تا ته معلومیږي چې د دې هینډ ټمپریچر څنګه ده. هینډ خو به یې سویټي نه وي, سویټینګ خو به نه وي پکې. دا وروسته موږ وایو چې په کوم کنډیشنو کې کېږي. هینډ ټمپریچر یې څنګه ده, ډېر یخ خو به نه وي, ډېر ګرم خو به نه وي. د دې نه موږ ته معلومیږي هینډ ګریپ یې څنګه ده. تاسې هینډ ګریپ خو به ټایټ نه نیسي, هینډ ګریپ خو به یې سلو نه وي. دا ټول موږ ته سمپل. بعضې پیشنټ چې ته لاس ورکوې د تا لاس نسي نیولی, تاسو ته به معلومات وسي دې ته ویکنیس ده. اټ کوډ بي ا ساین اف نیورولوجیکل کنډیشن. څومره یوه وړکۍ خبره ده, تاسو ته د نیورولوجیکل طرف ته اشاره کوي. دی به لاس نسي درجګولی چې هینډ ګریپ واخلي.
یا چې ته لاسونه ته دی به ګریپ نسی کولای تا ته وایي چې د دې خو کوم موټر ایشو ده د دې په نیورولوژیکل هغه کې کوم ایشو ده نو موږ ته ډېر راکوي so okay any question in this slide any question all right let's move to the next one after the general appearance the rule is that to take the vitals rapidly بهترینه دا ده چې زه تاسو وایټل وکړئ چې پیشنټ هم څرنګه اپروچ کو دغه اول سلاید کوم شیان هم ټول وکړل زر در واخلي ترمامیټر بل اپوزیټ سایډ کې دی که تاسو رائټ سایډ نه پیشنټ اپروچ کړئ لیفټ سایډ کې په ایکزیلا کې ترمامیټر کې دی اوکې که چیرته فیمیل پیشنټ ای آس دی اټینډنټ آس دی فیمیل سټاف چې ټمپریچر کې یا دې ته خپل باندې وایي چې تاسو د ترمامیټر کې کمیل سټاف تاسو خپل ورته اجدای سي او که ماشومي او لا دنه هم ریکوست کوي سي اوکې پلس یې اخلو صحیح ده کنه پلس طریقه هم درته وایم ټمپریچر یې اخلو بلډ پریشر یې اخلو صحیح ده بریثینګ یې کیلکولیټ کوي سو بیا که چیرته لیک تاسو کوشش کوئ سپیشلی په ماشومانو کې هایټ ویټ هم ډیر ضروری ده چې موږ ته پته ولګیږي چې د نیوټریشن سټیټس څنګه ده انډر نیوټریشن یا مل نیوټریشن خو بنئ صحیح ده کنه او ګروث ډیفیشنسي خو بنه لري نو الته یوزولي الته موږ تاسو سره ویټ ماشینی چې هغه سره هایټ میر کولو او بسلامي SpO2 سیچوریشن اف اکسیجن دا په او پی ډي کې موږ نه اخلو یوزولي ته موږ سره هغه ماشینی پلس اکسیمیټر چې نن سبا کووډ کې تاسو ټول سره آشنا یاستئ کچیرته یې وای خلک نه نو دومره ضروری نه ده unless until patient has any respiratory condition right shortness of breath خام پیشنټ نه بزرت شي کې دا ټول شیان 2 منټ هم د تاسو نه نسی که تاسو زیره کوسي تاسو ټمپریچر کې شولو تاسو ډایرکټ د لاس در واخلئ صحیح د په یو لاس کې لاس یو نسی په بل لاس کې په درې غوتو باندې انډیکس میډل او رینګ فینګر باندې تاسو د پلس پالپیټ کې پلس پالپیټ کول لپاره تر ټولو خزای چې دا هغه تاسو کول سي ریډیل آرټری سره تاسو آشنایی کچیر نه یاستئ زبا تاسو تشکاره کوم په نیکست سلاید کې ریډیل آرټری به تاسو پالپیټ کې بهتر ادا ده چې لاس لیک غوندي پرونیټډ پوزیشن کې کوي یا سپینیټډ پوزیشن کې دره کم کوي او تاسو یې لیکوندي هغه پوزیشن کې چې تاسو بیٹر پالپیشن اف دی آرټری کوي چې آرټری لوکلایز کړه واچ باید پلاس کې خپل واچ ته ګوري کیلکولیټ کړي لزان سره 30 سیکنډ یا یو منټ لپاره 30 سیکنډ کې چیرته کیلکولیټ کو په 2 کې ملټیپلای کړي که په یو منټ کې کیلکولیټ کو بیٹر که چیرته نسی کوي شارټیج اف ټایم دا 30 سیکنډ باید کیلکولیټ کړي اوکې بلډ پریشر اخیستلو طریقه څنګه ده که چیرته تاسو لازم لرلو او تاسو نه پوهیدلی دا په ډیټیل کې تاسو ته ویلی سو انلیس تاسو ته د فزیکل پرفارم سي دلته به تاسو ته لیک غوندې ګایډ وکړم تاسو به بی پی کپ راواخلئ بی پی کپ به راواخلئ او دا به په عام باندې راتاو کوي صحیح ده که نه چیرته چې البو جوینټ به پرته دوه ګوتې به تاسو پرته واخلئ له دې نه به شروع کوي او دلته به د بی پی کپ تاسو هغه کوي طریقه یې څنګه ده اب تاسو سره په ډیټیل باندې کچې تاسو لازم لرلو یو ویډیو به تاسو ته هیر کو نارمل بی پی تاسو ته باید معلومه وي چې د 140 نه تر 80 پورته د دینه که پرته ای که کته دلته یو بل مهم خبره ده اینجا یک گپ خیلی مهم است اگر شما دیدین که مریضتان نون کیس اف هایپرتنشن است یا نون کیس اف هارت دیزیز است یک مریضتان پیش از پیش یک مریضتان مرض قلبی داره یا فشار داره بهتر امی است که شما فشارش در حالت سوپاین هم بگیرین و در حالت استاد شدن هم بگیرین چرا؟ به خاطر که در سرتین کندیشن میشه که فشارش در حالت استاد شدن زیاد پایین برود بهتر است در مریضایی که شکر داره فشار داره شما در هر دو حالت بگیرین فشارش یک دفعه در حالت سوپاین بگیرین بعد از بی پی کفتان دور نکنین مریضتان بگوین که شما استاد شوین صحیح برای 1 دقیقه مریضتان استاد بانین و بعد از او در حالت استاد شدن شما فشارش دوباره ببینین مقایسه کنین آیا تفاوت فشار خود در هر دو حالت وجود نداره اگر زیاد تفاوت بیش از 20 میلیمتر سیما وجود داره یک پاتولوژی است شما باید ببینید که طرف پوسترال هایپرتنشن میره این کندیشن میگه پوسترال هایپرتنشن یعنی در حالت استاد شدن فشارش پایین میره دیگه او را شما باید ببینید بریتینگش شما دیده میتونین خب یک چیز متوجه باشین وقت شما بریتینگ مریضتان میبینین شما باید مستقیم طرف مریضتان سیل نکنین وار خطا نشوه مریضتان باید در حالت استرس نباشه اگر مریضتان در حالت استرس باشه
شما شاید اونا تکیپنیک شوه، فشار یا ضربان قلبشون بلند بره، حتی تنفس هایشان هم بلند بره. دیگه ریلکسیشن پیشن خیلی مهم است. وقتی شما میخواین که تنفسش ببینین، شما باید به لیول پیشن برین، خم شوین و طرف از یک بغل طرف سینه مریض ببینین و ببینین که سینهش خوب حرکت میکنه، بلند و پایین میره. بعد از شما میتونین استاد شوین، دست مریضتان بگیرین، دست مریضتان بگیرین و طرف صدر یا چست مریضتان ببینین و همزمان با ساعت مقایسه کنین که چند نفس میگیره در یک دقیقه. در یک دقیقه نورمالا از 12 تا 18 از 12 تا 18 تنفس میگیره. اگر زیاد شوه تکیپنیک گفته میشه، اگر کم شوه دو حالت هم مشکل از پردیکت نه، یعنی حالت است که دو تنفس ها کم میشه. خب هایت گفتیم زیاد لازم است در اطفال و وزن گفتیم. وزن در مرضایی که شما میبینین که یک مریضی است که بر او وزن هم یک فاکتور است سبب امو مریضی میشه، مثلا دیابتیز است، یک مریض شکر داره و او پیشتان در او پی دی میآید، شما باید وزن هایتش ببینین، از او باید بی ام آی کلکولیت میشه. امیدوار هستم شما که بی ام آی معلومات داشته باشین. اگر کسانی که نداره، طریقش ای است که وزن مریضتان در کیلوگرم میگیرین و او را تقسیم میکنین و هر اندازه که او چی داره، هایت داره، و او را به دو مربع دو میکنین، یعنی به مربع دو weight divided by height by the power of 2. این فرمولیش است. مثلا من یک مثال براتون میتونم. یک مریض تان است وزنش است 60 کیلو. یک مریض تان است وزن 60 کیلو است و شما زمانی که هایتش میگیرین 1.5 متر است، 1.3 متر است، شما او را تقسیم میکنین، اما 60 کیلویش تقسیم به 1.5 میکنین، باز دوباره به 1.5، اما جوابش دوباره به 1.5 تقسیم میکنین، یعنی به پاور 2. امیدوار هستم گرفته باشید به مربع 1.5 تا که شما بی ام آی شکل کنید. بی ام آی خیلی یک مهم است. اگر بی ام آی یک مریض کلکولیت که نورمال بی ام آی از 18 گرفته تا 24 یا 25 است. اگر یک مریضش بی ام آی 25 از او بیشتر است، این ما اوبیس میگیم یا اوورویت میگیم. ما اوورویت میگیم. این مریض باید مزید دیده شود که کدام مریضی قلبی خو نداره، کدام مریضی شکر خو نداره، یا برش توصیه بدیم که شما باید وزنتان کم کنین. اگر شما همه قسم وزنتان بیشتر شده بره، شما میتونین یا امکانش هست که شما شکر براتون پیدا شود یا مریضای قلبی برات پیدا شود. اگر بی ام آی کسی از 18 کم است، شما میبینید که بی ام آی یک مریض از 18 کم است، شاید اون مریض اندرویت باشه، از 17 یا از 18 یا از 17.5 کم باشه. خیلی مریضی های هست که مریض در او بی ام آیش از 17 کم می باشه. مثلا مریضی کنسر است، شما یک بی ام آی یک مریض میبینین که بی ام آیش از 17.5 کم است، میبینین که زیاد وزن کم کرده. یا یک مریض تفلک است، میبینین بی ام آیش کم است، مالنوریش است، مالنوتریشن شده. یا یک مریضی عصبی است، انورکسیا میگه. اگر شما نمیفهمین خیر است. دو چی میشه که مریض خود به خود خوراک نمیخوره، در این طرز که ما وزن میگیرم، در حالی که وزنش خیلی کم است. شما که بی ام آیش میبینین زیاد کم میباشه، از 17 کم میباشه، شما به او توصیه میکنین که شما خوراک بگیرین، شما کالری بگیرین، شما در کالری کمبودی دارین. فهمیدین منظور بی ام آی؟ و اس پی او 2 را گرفتم. اسپیوتر براتون گفتم که اگر شما هر وقت دیده نمیتونین مریضایی که مریضای قلبی داره یا تنفسی داره، لازم است که دو باید SpO2 دیده شود. نورمال SpO2 از 95% پایین است، از معذرت از 95 بلند است، 96 97 98 99 از او کمتر شود باید دیده شود که دو مرض تنفسی یا چیزا خو نداره. امیدوار هستم اینا شما گرفته باشین. خب اینا که گرفتین، وایتالش گرفتین و جنرال اپیرنس شدین، آل ما از دست شروع میکنیم و ناخنهایش میبینیم. گفتیم اکسپوز میکنیم دستش، اما تو به ترتیب طرف سر، روی و باز طرف پای میریم. این ترتیب ما است. خب دستش که ما شما دیدیم،
دستش میبینیم که کولد خو نیست، یخ خو نشده، از حالت نرمال کده. اول بیرون میبینیم اول خود گریپ دست که بر ما داد، ما شما گفتیم که گریپ دست خود الا داده میتونه یا نه، یا دست گریپ گرفته میتونه یا نه، دست ما رو گرفته میتونه. اگر نمیتونه خود کدام چی داره، فالج داره یا کمزوری عضلات داره، او را باید ما شما پسانا تحقیق کنیم. اگر بر ما گریپ داد و او را باز کرده نمیتونه، دوباره دست خود باز کرده نمیتونه، این یک مریضی است، مایوتونیک دیستروفیا. اگر شما نمیفهمین مشکلی نیست، فقط یک منظور ما بگیرین. دو چی میشه که مریض وقتی دست خود برتون میته، دوباره دست خود از پیشتون دور کردن نمیتونه. این یک خیلی کلوی مهم است. باور کنین اینجا ما خود ما در لاهور دیدیم مریضه که وقتی دست خود بر ما داد، دوباره دست خود گرفته نمیتونه. یک مایوتونیک دیستروفی یک مرض است. چه یک مریضی مهمه شما از همون گریپ شدید میتونین. وقتی دستش گرفتین، اگر دستش از حالت نرمال کده، از حالت نرمال کده یخ بود، اول میبینیم بیرون یخنی خو نیست، بیرون یخنی خو نیست. اگر بیرون یخنی نبود، شما میبینید که چرا دستش کم است. یک فنومنا است به نام رینولد فنومنا است. زمانی که یخ میشه یا در بعض مریضا با امو وسل هایی که در دست یا پاهایش هست او کنستریکت میشه، خون با وسیله به خوبی به این دستا و پاها نمیرسه و دست و پایش یخ میباشه. این ما میگیم رینولد فنومنا. تا دستا اول زرد میشه، بعد از او آهسته آهسته سیانوس میشه. اول پیلر دیولپ میشه، بعد از او ساینوس میشه. این حالت باز شما پسانا در تفصیل میخونین، فقط اینا میبینین که دستش خو یخ نیست زیاد. خب بعد از او میبینیم که گرم خو نیستم، گرم هم بدو حالت بوده میتونم. صدای ما را دارین انشالله دکتر الیاس؟ ما غږ اوري؟ بعضی مسئولین وایي چې غږ نه راځي. او ډاکټر صاحب غږ هم کلیر ده، راځي کېدای شي هغه مینس کې کوم ځای کې د هغوی د خپل انټرنیټ مشکل وي، هغه وجې نه به هغه شوی. تاسو لیکچر thank you so much. all right, so yeah, بعضی وخت یو مریض د لاس درته راځي ګوري چې لاس خوله کړي دا او ګرم ده، چې ورته وګوري وزن هم کم ده، ګوري وزن یې کم وي، ضربان چې کله تاسو پلس کتلی پلس هم ډیر زیات دي، سره په خلاص سلو کنه. فقط د درې شیان تر اوسه تاسو کتلی، کله چې ظاهر ورته وکړو وزن یې کم ده، کله چې ضربان وکړو ټیکیکارډیا و، کله چې لاس ورته وکړو لاس سویټي و، صحیح ده کنه. او بل دا چې ګرم و، او بل دا چې لاسونه مو کتل ویسټینګ او مسل هم لیک کم شوي و، عضلات هم لیک کم شوي و، او چې وروسته یو ګوري لیک شیکی و، ټریمرز هم پکې دي. دې نه تاسو اندازه کوئ چې کېدای شي د مریض کېدای شي د تایراید مریضي ولري، هایپر تایرویډیزم ولري. فقط د لاس د کتلو نه تاسو د اشاره وکړه څومره مهمه. بعضې وخت یو مریض تاسو ته راځي چې لاس ورکړي، لاس یې یخ وي، خوله یې خو یخ وي، نو تاسو حیرانه یاست چې لاس یې یخ ده او خوله ده. ګوره دا ډیر امپورټنت کلو ده. دا کېدای شي انزایټي هم ولري، کېدای شي دا کارډیک ایشو هم ولري. دونه مهمه خبره ده. کله چې یو کارډیک پیشنټ هم تاسو ته راشي، کېدای شي لاس یې یخ واوسي او کېدای شي سویټي واوسي. تاسو له دې نه پته لګوئ چې دا کارډیک ایشو. که تجربه هم نه وي، تاسو دومره باید پته ولګېږي چې دا انزایټي کې د لاسونه یخ دي، بیا هم خوله دي. اوکې، تاسو سکین دی لاسو ته وګورئ. تاسو دلته تاسو ته معلومیږي چې آیا دا سکین کې به کوم چینجز نه راغلي. هغه به وروسته موږ تاسو ته ډیټیل کې ګورو. کله چې لاس یو ګوري، لاس کې اوبویس ډیفورمیټي کته شي، چې کوم ابنورمالټي خو بنې مخکې لاس متسوي، کومه ګوته یې پرې، بعضې وخت شوګر ناروغانې د پښې یا د لاس یوه ګوته یې پرې سوي، یغو زخم نه ټول کېږي، یغو ته امپوټیشن سوی وي، خصوصا د پښو کېږي، خو د لاس هم امکان یې لري. یا بعضې یو مریض د کوم حادثې له وجې نه کومه ګوته له لاسه ورکړي، یا کوم بله ډیفورمیټي لري، اډوکی مت شوی، پروپر علاج نه کړی، همو تداوی درست نکرده، دستش دیفورم جور شده، انگشتایش دیفورم شده، شما او را دیده میتونه. درست است؟ اوکی، ریلکسیشن اف گریپ گفتیم. پریفرال سیانوسیس. پریفرال سیانوسیس چی هستن؟ شما از دست مریضتان وقت اگزامین میکنین، شما طرف دستش ببینین، میتونین ببینین که دستش خو آبی نگشته، ساینوس خو نشده. ساینوس چی وقت میشه که د دست یا پایش یا کدام مریضی باشه، بعض وقت از سبب حالت خنکی هم میشه. در حالت خنکی به خاطری که وجود زیاد حرارت تولید میکنه، اکسیژن زیاد کنزم میشه، شاید کمک ساینوسیت دیده شود. وقتی دستاش گرم کنه شاید در حالت نرمال بره. بعض وقت یک مریض است پریفرال واسکولار دیزیز داره، یک مریضی داره که در ویسل ها یا در رگای پریفریش است، به درستی خون به دستا و پاها رسیده نمیتونه. تو میبینین که مریض پریفرال ساینوسیس داره، دستاش سبز میگرده. یا مریضی قلبی داره، مریض دستا انگشتاش سبز میشه،
یعنی آبی میشه. شما میبینید که ساینوسیس است، باید مزید تحقیق شود. اوکی. بعض وقتا اگر شما طرف دست مریضتان ببینید پیلر میبینید، نورمالا همراه دست خود مقایسه میکنین، شما دست خود همراه مریض خود پیش میکنین، مریض میگن دستتان بند کنین دوباره باز کنین، شما میبینید که همون مریضتان دستش سرخی داره یا نه. اگر سرخی کافی داره ما میگیم کمبودی خون نداره یا امکانش هست که نداشته باشه. اگر پیلر داشته باشه، زردی داشته باشه، شما میبینین پیلر داشته باشه، زردی نمیگیم، پیلر داشته باشه میگیم کمبودی خون داره. اگر زردی داشته باشه، دستاش زرد گشته باشه، میبینیم که شاید از سبب همولایتیک انیمیا باشه، خونش همولایز میشه یا کدام مریضی جگر داره، او را ما که یرکان میگیم، او را از دستاش، از رنگ دستاش دیده میتونه. تا اینجا را گرفتین منظور ما. باز مریضایی که سوسایدل هستن، بر خود نقصان میرسانه، اونا را شما میبینید که در دستش نشان علامات چاقو هسته، خود یگان دفعه زده، او را هم شما از دستاش دیده میتونین. چگونه چاقو خود زده از او ترتیب دیده میتونین که اگر کس دیگه زده باشه، یک نفر کس دیگه میزنه و دست خود پیش میکنه، علائم و اثرات چاقوش تفاوت میکنه. کسی که خود به خود میزنه علائمش فرق میکنه. کسی که دست خودش همراه چاقو میزنه مستقیما متوازی کش میکنه و کش میکنه در یک جایی که رسیدگی بتونه. و کسانی که از طرف دیگه زده میشه دست خود پیش میکنه، یک اوگاری غیر منظم باشه در قسمت های مختلف، از اون شما برداشت کرده میتونید. صحیح. کسانی که معتاد هستند، شما نشانه های پیچکاری را دیده میتونید. شما میبینید که در دستش نشانه های پیچکاری هست، یا اوپیوم میزنه یا کدام نشه دیگه میکنه، لازم میبینید. یا کسانی که نسوار سیگرت میزنه در دستاش، شما اونجا نیکوتین دیده میتونید یا اثرات نسوار در انگشتاش، در ناخناش دیده میتونید. تا اینجا را فهمیدین؟ alright. بعد از اینکه چیزا را دیدیم، ما دیدیم که پام مریض باید ببینیم، به خاطر انیمیا ببینیم، جاندس ببینیم، اریدیما دیده میتونیم. پالمر اریدیما این یک مریضی است که وقتی یک نفر با مریضی جگر اخته باشه، چطور معلوم میشه؟ در اسلایدهای بعدی عکسایش هست. او پالمر اریدیما یگان جایش سرخ سرخ نشان میباشه، اریدیما میباشه، که او را ما پالمر اریدیما میگیم. obviously دیگه علامه هایش هم میبینیم، مگم یک علامه هی هم طرفه چی اشاره میکنم. در پرگننسی هم بوده میتونه، یگان دفعه زنایی که حامله می باشه دو هم دیده میشه. خب سامسونگ هم میوت میکنیم. اوکی. بعد از کنترکچر می باشه، شما شاید مریضای کنترکچر دیده باشین، مریضایی که دست خود به درستی باز کردن نمیتونه، بعض مریضا است که درستی بسته کردن نمیتونه، مریضایی که سبب کنترکشن میشه. این مریضا را بر علاوه که در مریضای کلان میبینین، مریضایی که روماتیزم داره یا مریضایی که شکر داره، در اوی کنترکشن دیولپ میشه. یکی از او کنترکچرها دوپیترینز کنترکچر است. ایرا ما عکسش میبینیم در مریضایی که شکر داره، در او تولد میشه. اینجا ما ساب تیشویی که داریم، تندنی که داریم، او سخت میشه و دستش یک حالت یا یک شکل مخصوص میگیره که در عکس باز میبینیم. بعض وقتا مریضایی که سی پی می باشه، اطفال، اگر شما مریضای سی پی را دیدیم، سریبرال پالسی، یک مریضی است که طفلک به درستی راه رفتن نمیتونه، حرکت و پایش منظم نمی باشه. اگر نمیفهمید خیره. بعض طفلک هاست شما اونجا میبینید که کنترکچر دیولپ شده، دست خدا پیش کردن نمیتونه، پس کردن نمیتونه، فلکس کردن نمیتونه، اکستند کردن نمیتونه. اون مریضا را شما شاید ببینید خیلی کنترکچر دیدیم. بعد از اون بعض نودیول دیده میتونید. مریضایی که ارترایتس داره، روماتوید ارترایتس یا اوستیوارترایتس، در اون بعض نودیول میباشه در استخواناش، در ساب تیشوش. بعض نودیولا به نام هبردن نودز، بوچارز نود است. صحیح است؟ او را دیده میتون. اگر نمیفهمین مشکل نیست، فقط بگوین تغییراتی که در ساب تیشو یا در استخوان آمده میتونه. بعض مریضای ارترایتس است، روماتیزم شما شاید دیده باشین، در او بعض تغییرات می سوان نیک دیفورمیتی. شما انگشتایش که ببینین از ما شما قاطو پیش میشه، از اونا انگشتایش یک شکل مخصوص میگه، یا را سوان نیک دیفورمیتی میگه. اگر شما نمیفهمین، فقط نامش یاد بگیرین، در اینترنت سرچ کنین، یا شاید من عکسایش داشته باشم براتون نشان بدم. در اینجا کدام سوال است؟ اگر شما اسکینش ببینین، در اسکین دیده میتونین که بعضی قسمت‌هاش زیاد رنگ داره یا نشان برت مارک داره، او را میگیم هایپر پیگمنتیشن. نیوز شما دیده باشین بعضی در روی خود نشان برت مارک داره، بعضی در دست داره، در مختلف جایات باشه، او را دیده میتونین. بعضی وقتا بعضی مریضا
مریضی پیس داره که ما شما پیس میگیم، به نظرم البینیزم در انگلیسی میگه، خدری، به نظرم خدری میگه، او را شما دیده میتونید. خدری ای است که یک نارگی جنرالایز است در تمام وجود می باشه، در سکین تغییرات می باشه، در چشماش میبینین، در مختلف وجود. مگم بعضی وقت ویتیلیگو است. ویتیلیگو را شما باید بفهمیم یوزولی در یک قسمت پیچی می باشه، مثلا انگشتایش رنگش پریده، دیگه دستش رنگش منظم است. ویتیلیگو یک مریضی اوتوایمون است که این تمام وجود در بر نمیگیره، یگانه ساهای قسمت خاص یا انگشتار یا پای قسمت وجود دستش رنگش کمتر می باشه، هایپوپیگمنتیشن می باشه. او را هم شاید شما دیده باشین یا ببینید. all right، پس ما شما قبلا گفتیم او را گرفتیم. وقتی از دست بالا شدیم، دستم گرفتیم، بازورم گرفتیم، فورم هم دیدیم، اینجا ما شما استخوانش دیده میتونیم. مریضایی که ریکتس داره، تفلکایی که ریکتس داره، خیلی مهم است که شما ریس جوینتش ببینین که ریس جوینت از نورمال که در کلان خو نشده، استخوانش غیر منظم نشده، در او تغییرات استخوانی میاد، او را پسانا شما خودتون مطالعه میکنید. دستش پالپیت کنین کدام تندرنس خو نداره، کدام جایش خو شکستگی، درد و چیز خو نداره. صحیح؟ دیگه علائمش هم گفتیم. بعد از که به البو جوینت آمدین، اینجا شما البو جوینتش پالپیت کرده میتونین، دیفورمیتی دیده میتونین. اینجا اگر یک کار کنین لیمف نودش هم دیده میتونین. اینجا تروکلیا وجود داره در البو جوینت، شما شاید از آناتومی خوانده باشین اونجا لیمف نود. بعضی مریضای هست که در اون لیمف نود کلان میشه، شما پالپیت کرده میتونین. اگر پالپیت نکردین نورمال است، کدوم مشکل نیست. یک چیز یگان دفعه مریضا پیشتان میآید، در جلد خود برتان میگه پوندیدگی داره، لایپوما. لایپوما را هم شما اکثرا در بازو می باشه، در بازوها زیاد تولد میشه. مردم پیشتان میگه که من اینجا پوندیدگی دارم، شما که او را سایل کنین، شما باید حدس بزنید که شاید این لایپوما باشه، چربی زیر جلد می باشه که او کندیشن لایپوما میگه. درست است؟ بعد از که دست دیدیم، ناخنایش میبینیم، این زیاد مهم است. ناخنایش میبینیم ناخنایش کدام رنگ خود تغییر نکرده، قبلا گفتیم. صحیح؟ رنگ تغییرش میبینیم. اول سر ساختمان ناخن میایم. نورمال ساختمان ناخن اگر شما ناخن دو دستتان یک جا کنین، در بینش یک انگل جور میشه، یک مسافه جور میشه. اگر کدام کس مریضی قلبی داره یا تنفسی داره، مثلا هارت دیزیز داره یا لنگ دیزیز داره یا لیور دیزیز داره، تا او یک حالت به وجود میاد که کلابینگ میگن. اگر شما کلابینگ نمیفهمیم، ما تصویرش داریم. کلابینگ یک بیماری است که در او اسوسییشن می باشه، یک علامه است که در ناخن‌ها می باشه. کسانی که از زیاد وقت مثلا کارسینومای لنگ داره یا سی او پی دی داره یا مریضی قلبی داره، با گذشت زمان عضلات سافت تیشوی زیر ناخنش پرولیفریشن میشه، اونجا جابجا میشه، زیاد میشه و یک ساختمان به خود میگیره، پهناور میشه که او را ما شما کلابینگ میگیم و ناخن‌هاش هم تغییر میکنن. چیکن مثل میشه، من براتون یک عکس دارم و را براتون نشان میدم. اینمی عکس شما لطفاً ببینید. این عکس کلابینگ است. ببینید شما ناخن‌های خود همراه این ناخن مقایسه کنید. آیا ما شما ناخن‌های ما امی قسم است، همزمان شما این آخرین فلنکس هم ببینید، آخر انگشتش هم ببینید، پوندیدگی داره. درست است؟ پوندیدگی داره. اگر شما ناخن هر دو دستش با هم یک جا کنین، برش ببینین زاویه که در وسط ناخن‌ها وجود داره او گم میشه. صحیح؟ ایرا کلابینگ میگیم. ایرا یک آشنایی داشته باشین. باز وقت دوارد مریضا را دیدین، در ذهنتان باشه که این کلابینگ است. این از خود درجه داره که در درجهش شما نمیریم، از خود درجه ها داره. مگم شما باید با ساختمان عمومیش آشنایی داشته باشین. چرا میشه؟ در مریضای قلبی، مریضای لنگز، کارسینوما باشه، برونکیکتیسیس خیلی مهم است. یک خب معذرت میخوایم. خب یک مریضی است به نام برونکیکتیسیس. دو این مریضی به وجود میاد. تا سیروسیس یک ناروغی است. تو مریضی است دو به وجود میاد. امیدوارم اینجا فهمیده باشین. ناخن ما چطور میشه؟ کانوکس میشه. اینا کانوکس چی قسم است؟ انمی قسم. بخیالم اینا ما شما مقر میگیم، خب کانوکس میگیم. سیستا خب انمی ساختمانم. معذرت در طریق می شما چیزی که یعنی شما منظور گرفتین. اوکی. دیگه ایش هست کایلونیکیا. کایلونیکیا چی هست؟ کسانی که مریضی انیمیا دارن، ناخن‌هایش کانکیو میشه، برعکس دمو میشه، به شکل سپون، به شکل قاشق ساختمان خود میگیره. اگر شما اینا ببینین، مریضایی که کمبودی خون داره، شما شاید این مریضی را دیده باشین، خیلی کامن است در مردم ما.
ببینین سپون شیپ شده، کانکیو شده. این مریضا را شما که فردر ببینین که پیلر داره، معایناتش بکنین، میبینین که اون نفر که هسته کمخونی داره. درست است؟ ما شما لیوکونیکیا دارین. نورمال اگر شما ناخنای خودتان ببینین کمی رنگ داره، رنگ سرخی داره. کایلونوکیا در مریضای لیور دیده میشه. ناخنای سبز میگرد، سفید میگرده، معذرت سفید میگرده. چرا میشه؟ نورمالا چی میشه؟ تمام پروتئینایی که زیادتر پروتئینایی که وجود ما تولید میکنه در جگر تولید میشه. وقتی جگر ما صحیح فعالیت نتونه، پروتئینای لازم تولید نمیتونه، بازو پروتئینایی که لازم است، اینجا مریض ما به چی تبدیل میشه؟ و ناخناش به لیوکونیکیا. اینا میگه لیوکو به معنی سفیدی، نیکیا به معنی ناخن، یعنی سفیدی در ناخن به وجود میاد. خب سپلینتر همریج است. اگر ناخنا را شما ببینید کم کم همریج می داشته باشه. مریضایی که قلبی هستند، مریضایی که قلبی است، یک مرض است به نام انفکتیو اندوکاردایتس است. یک تغییرات در ناخن به وجود میاد که به نام سپلینتر همریج میشه. خیلی کمتر دیده میشه، مگر من براتون یک عکسش دارم. اگر شما ای لیوکونیکی است، ناخنش بالکل سفید گشته، خودتان ببینید، میبینین و همچنان ساختمانش هم فرق میکنه. این لیوکونیکی است. خب این ببینین، اینجا شما میبینین سپلینتر همریج، هرد همریج های است که شما میبینین در ناخنا، در یک ناخن باید نباشه، در چند تا ناخنا باشه. در دست و پا این شما میبینین، این ما میگه سپلینتر همریج. اشاره میکنه طرف انفکتیو اندوکاردایتس. یک اشاره است، باید ما دیگه تحقیقاتش هم بکنیم. all right. حالا میم پیتینگ چی است؟ مریضایی که سوریاسیس داره، شما سوریاسیس شاید بشناسین، مریضی جلدی است که مریضی جلدی است که جوینت ما هم در بر میگیره، دردای جوینت هم میباشه. و سوریاسیس که است دایی ناخن هم تغییر میکنه. بعضی وقتا پیتینگ میشه، بعضی وقت اونیکولایسیس میشه. پیتینگ چی میشه؟ نشانات پیت میشه، پایین میشه، پرورفتگی پیدا میکنه. اونیکولایسیس چی میشه؟ ناخنای جدا میشه از بید خود، از همون جای خود بعض وقت جدا میشه، لوز میشه. من یک عکس براتون نشان میتم، شاید شما این مریضا رو دیده باشین یا شما گاهی ببینید. این ببینید، این مریض سوریاسیس است. اگر شما ناخنایش ببینید، یکی خو تغییرات در نیل میبینید پراپر. اگر این مریض ببینید از بیدش اونیکولایسیس هم دیده میشه، دیگه پیتینگ است، پرورفتگی ها داره. این طرف اشاره میکنم لازم است که این مریض علائم جلدی هم داره، دردای جوینت هم داره، همزمان این همه علامات باز طرف سوریاسیس اشاره میکنه. خب این چیزا رو خواندیم. اینجا کدام سوال دارین شما؟ کدام سوال هست تا اینجا؟ اگر سوال دارین شما میتونین پرسان کنین. if you guys have any question که چیرته کم پختن لري، ایرم ما شما گفتیم repeatance contracture ما شما گفتیم. میبینین معمولا امو تندن فورت فینگر که است اتیازوی وصل میشه، این شکل بر خود میگیره. اونیکولایسیس دا چی دیده میشه؟ یک نفر سوال پرسان، گفتم که این ناخن ما که است از امو بید خود، از جای خود لوز میشه و دا پیتینگ میباشه، دا پرورفتگی ها میباشه. و این مریضا را یوجولی ما دا چی میبینیم؟ دا مریضای سوریاسیس میبینیم. سوریاسیس یک بیماری جلدی است که شما شاید دیده باشین یا ببینین. اگر ندارین ما براتون در گروپ عکسش هم شیر میکنم. بعد از اینکه دست شدیدیم، ناخن شدیدیم، میریم طرف اگزیلا، بغل مریض. مگم اگزیلا چی داره؟ در اگزیلا لیمف نود داره. اینجا یک چیز براتون میگم که شما کوشش کنین تمام لیمف نود داخل ببینین. لیمف نود در کجا وجود داره؟ در لیمف نود در اگزیلا وجود داره، در گردن وجود داره، در انگوینال ریجن وجود داره. این تمام لیمف نود ما داخل میبینیم. ما از اون خاطر از اگزیلا تیر میشیم، مستقیم میریم طرف روی مریض میبینیم. مثلا ما اولا گفتیم که روی مریض خود زیاد مون لایک نیست، زیاد پوندیدگی خود داره. اگر پوندیدگی داره، در هایپوتایرایدیسم پوندیدگی شده میتونه، در کوشینگ دیزیز میتونه که پوندیدگی اضافی داره، یا در مریضایی که مریضی گرده داره. دو شما میبینین در مریضایی که شما میبینین که مریضای گرده داره، شما میبینین اطراف چشماش پوندیدگی داره. نفروتیک سندروم شما شاید خوانده باشین، اگر نخوانین خیره. اونا به خوبی او تصفیه از وجود نمیتونه، پوندیدگی در اطراف چشماش داره. کسانی که مریضی هایپوتایرایدیسم داره، جلدش رویش پوندیدگی داره،
دیگه وجودش چاقی داره، صحیح، دیگه علائمش است. خب دیگه ما شما طرف روی مریض دیدیم، حالا میایم از دهن مریض شروع میکنیم. اول لبای مریض میبینین، کدام لبای مریض شما کدام ساینوسیس خونه داره، رنگش تغییر نکرده. اگر لبا و زبان مریضتان ساینوسیس داشته باشه، ایره ما میگیم سنترال ساینوسیس. اگر آبی شده باشه، سرخی نداشته باشه، اون ما شما سنترال ساینوسیس میگیم. اول ما خوانده پریفرال ساینوسیس که دستا بود و پایا بود که آبی گشته بود. اول مون پریفرال ساینوسیس ویل چی پیه که مختلف کېدای شي دي یخ له وجې نه کېدای شي د زړه د ناروغۍ له وجې نه کېدای شي یا رینوډ فینومینا مو ویلي. خو یو سنټرل ساینوسیس د کله چې تاسو د دې ژبه وګورئ، خشکه ژبه به وي او بلو کلر به وشتي. دا یوزولي چې دا په زړه په ناروغي کې یا د لنګز په ناروغي کې دا ډیره مهم ده. که چېرته د زړه ناروغي د لنګز ناروغي ډیر پیشرفت وکړي، پراپر اکسیجنیشن نه کېږي د ټیشو، دلته سنټرل ساینوسیس منځته راځي. صحیح ده؟ دا مې تاسو ته وویلي. بیا به تاسو شونډې وګورئ چې کوم کریکینګ خو نه لري، سرټن وایټامین ډیفیشنسي کې. صحیح ده که نه؟ بعض انفیکټیو ډیزیز دي، مطلب کولډ سورز دلته ډیولپ کېدای شي، هرپیز سورز دلته ډیولپ کېدای شي. پې کې هم تاسې کتای شئ چې دلته خو کوم ونه لري. کله چې اورل کیویټي م ایگزامین کوله، obviously ډینټل هایجین به یې ګوري. ډینټل هایجین یې څنګه دي، کیریز خو به نه لري، ګمز یې څنګه دي، سویلینګ خو به نه لري، بلیډینګ خو به نه لري. پیشنټ چې وایټامین سی ډیفیشنسي ولري، ګمز بلیډینګ، سپیشلی ماشومان، ریممبر اټ، ماشومان اولډ ایج چې وایټامین سی ډیفیشنسي ولري، اکی به ګم بلیډینګ تاسو وینئ، اکی به فریجایل ګمز لري، یا به پیشنټ تاسو ته وایي چې بروس کوو وینه راځي. اوکې، دلته چې کله اورل کیویټي ایگزامین کوئ، ډیر به کیرفول اوسئ. پیشنټ ډیګنیټي ته به خیال کوئ. کیدای شي کوم سمیل محسوس کړئ. هغه خلک چې الکولز کې کیدای شي د الکول سمیل په بار ملکو کې یا په چیتم چې الکول کنزمپشن کې یا هغه خلک چې د جګر ناروغي لري. جګر ناروغي کې یو خاص جګر ډیر مخکې لاړ شي، لیور فیلیر طرف ته لاړ شي، مطلب جګر یې صحیح کار نه کوي. دلته چل کېږي چې موږ په وجود کې کوم امونیا یا کوم پروډکټ چې هغه زموږ په وجود کې باید هغه سي ډیګریډ سي او هغه میټابولایز سي، هغه نه میټابولایز کېږي، هغه تا په ساه کې راوځي، برید کې راځي. اوکې، هغه لپاره چې د یو سمیل راځي، هغه ته یایي فیټور هیپاټیکس. فیټور هیپاټیکس یو مستی یو سمیل ده، خاص رنګ سمیل ده چې هغه کې فیټور هیپاټیکس ورته وایي. ولې کېږي؟ لیور فیلیر د سوای، صحیح ده که نه؟ امونیا ریلیټډ پروډکټس نه کېږي او دغه چې ده دلته تا په سمیل کې دا اخراجېږي. کیټونز یو خوږ غوندې سمیل، سویټ سمیلینګ. هغه پیشنټ چې شوګر ناروغي ولري، کیټوسیس یې ډیکې ډایبیټیک کیټواسیډوسیس پې کې دغه سمیل تاسې احساسولی شئ. الکول سمیل مې مخکې درته ویلي. تر دې چې پورې پوه شوئ. کله چې اورل کیویټي یې تاسې وکتله، اورل کیویټي چې تاسې وکتله، بیا له نه بعد راځو سترګو ته. سترګې مې مخکې درته ویلي، سترګه ډېر مهم ده. په سترګې کې دوه ډېر امپورټنټ شیان به ګورئ. اول به یې د سترګې د لوور لیډ، د لوور لیډ به یې کته کوي، کنجکټایوا به یې راخلاصه کوي. دلته به تاسې ګورئ انیمیا، دلته خو به کوم انیمیا نه وي، لوور کنجکټایوا به یې ګورئ، انیمیا به نه وي. بیا به پیشنټ ته ووایي چې پورته لیډ به یې پورته کوي او دلته به پیشنټ ته ووایي چې لاندې وګوره. اپر سکلیرا به یې وګورئ، جونډس لپاره، جونډس لپاره به سکلیرا وګورئ، کوم یلو ډسکلریشن خو به نه وي. خب چشم چی میکنیم؟ در چشم باز معاینات لازم میکنیم. اول ظاهر چشم ما میبینیم که در چشم کدام پوندیدگی کدام چیز خو نیست. اگر پوندیدگی داره، مثلا قبلا گفتیم که در مریضایی که نفروتیک سندروم داره، در مریضایی که نفروتیک سندروم داره، دو میتونه که اطراف چشم یا اطراف آیلید پوندیدگی داشته باشه. صحیح؟ بعد از او اطراف چشم دیده میتونه مریضایی که کلسترول داره، زنتلیزما داره. زنتلیزما چی است؟ خرد خرد برآمدگی های چربی او را ما در عکس باز میبینیم، یلو دیپوزیت میباشن. این ظاهرش دیدیم. داخل چشمش ببینیم کدام کورنیاش کدام ساختمان مشکل خونه داره، کدام قسمت کورنیا اسکلریا ابنورمالیتی نداره، کدام سرخی خونه داره. سرخی داشته باشه کنجکتیوایتس یک مریضی است. if there is redness conjunctivitis از چشمایش آب جاری نمیشه. این چیزا رو شما میبینیم. بعد از او پایین، همون آیلید پایین، لوور آیلیدش پایین میکنیم، میبینیم آیا پیلر خونه داره، سرخی کافی داره، کمبودی خون اگر داشته باشه پیلر میباشه، کنجکتیوایش پیلر میباشه. خیلی یک علامه خوب است، خیلی یک سنسیتیویتی خوب داره. اگر شما رو ببینین براتون نشان میده که کمبودی خون داره.
باز پیشنت میبینیم پایین سیل کنین، لید بالایش میگیریم. دا لایت اتاق متوجه باشین، دا لایت اتاق یا لایت نورمال میبینیم کدام زردی خونه داره، یرقان از اینجا هم تشخیص کرده میتونیم. اکثر مریض دکتر صاحبا نمیفهمه که جاندس در کجا دیده میشه و انیمیا در کنجکتیوا دیده میشه، لوور لید کنجکتیوا و در اسکلراش ما جاندس میبینیم. امیدوار هستم ایرا بفهمین. ایرا که دیدیم بعد از ردنس گفتم کدام کنجکتیوایتس بوده میتونه، یعنی بیماری کنجکتیوا یا اسکلرا بوده میتونه، کدام مریضی اسکلرا که او را باز ما شما پسانا میخونیم. کورنیاش میبینیم. کورنیا چی است؟ پرده پیش روی چشم. شاید شما نامش بفهمین. کورنیا را شاید تاسو پوهیږئ د مخامخ رڼا پرده چې کومه ده ته کورنیا ویل کیږي. په دې کې به ګورو کوم ډیپوزیټ خو به نه وي. بعضې ناروغیان دي چې یکې کورنیا کې سپین سپین ډیپوزیټ پیدا کیږي، سپینه وګرځي د کورنیا، پیشنټ صحیح لیدی نسي، لکه چاک، لکه تباشیر. مثلا تباشیر وارد سفید میگرده یا سفید میشه، شیرمانند میشه، او را میگیم کراتوپاتی میگیم، یعنی بیماری کورنیا. اگر وایت دیسکلریشن باشه یعنی سفید سفید شوه، از سبب کلسیم دیپوزیشن میشه، در اونجا کلسیم جابجا میشه. بعضی مریضا هسته، مثلا مریضای پاراتایروید هسته یا مریضایی که در اون ویتامین دی زیاد هسته. اگر شما نمیفهمین مشکل نیست، نام مریضی را یاد داشته باشین که سارکوید هسته، ویتامین دی. یک مریضی را یاد داشته باشین و این را بفهمین که در کدام حالت هسته. مثلا وقتی در خون ما کلسیم بلند رفت، او میره جابجا میشه در کورنیا، در پرده ترانسپرنت چشم یا در پیشروی چشم و اونجا سفیدی به وجود میاره که او را ما شما میگیم وایت بند کراتوپاتی. درست است؟ اوکی. بعض وقتا در چشم یک مردم شما سفید سفید نشان سل میکنه. اگر کهنسال است کدام مشکل نیست که در کهنسالا به وجود میاد، او را ارکس سنلس میگه، در اکسپرتا نشان میتم. در مریضایی که جوان است باید باز هم قسم ببینیم که چربی خون بیشتر نداره. ما براتون عکس نشان میتم. این سنترال سیانوسیس است. میبینین آبی آبی نشانات داره. ما براتون زوم کردم. صحیح. بعد از زوم سنترال سیانوسیس گفتیم علائم چی هست؟ مریضی قلبی یا تنفسی. این پریفرال سیانوسیس است. اگر پریفریش سیانوس شو یک قسم معلوم میشه. این بوده میتونه کدام مریضی قلبی بوده میتونه، رینور فینومنا بوده میتونه. صحیح. از سبب این چیزا بوده میتونه. یا پریفرال واسکولار دیزیز، مهمترین یا کدام مرض شریانهای پریفرال داره. اوکی. این بود جاندس. اسکلرایش میبینین زرد گشته، خودتان ببینید اسکلرا زرد گشته، این را میگیم جاندس یا یرقان. اوکی. اینجا ببینین پایینش میبینین، طرف پایین چشم سیل کنین. میبینین سلاید مرا؟ این پفینس هست. این که است پفینس است، یعنی پوندیدگی داره. این بوده میتونه از سبب مریضی جگر، از سبب مریضی گرده باید فردر تحقیق شود. خب این پفینس است، سویلینگ است. امیدوارم میره دیده باشید. اوکی. خب زنتلیزما گفتم ما شما بعضی مریضای هست که اطراف چشم زرد دیپوزیت داره. میبینین مریض بالایی را اگر خیلی شدید باشه، بعضی مریضای ارسی هست که دو خیلی زیاد میباشه در جلدش، از سبب که زیاد کلسترول بالا میره مریضی پایین سیل کنین. این کدام مریضی ارسی داره و مریض بالا را میبینین شاید امکانش هست که هایپرلیپیدemia داشته باشه، باید مزید تحقیق شود. صحیح؟ این را دیدین؟ all right. ارکس سنلس این را میگه اگر شما سر یک کورنیا ازی تمرکز کنین، اطرافش یک رینگ یا یک سرکل سفید داره. این در مریضایی که کهنسال هستن نرمال به وجود آمده میتونه. مریضایی که کهنسال هستن با تغییر عمر نرمال به وجود آمده میتونه. مریضایی که جوان هستن باید تحقیق شود که هایپرلیپیدemia خو نداره، سبب هایپرلیپیدemia هم این به وجود آمده میتونه. باز او را ارکس سنلس نمیگیم. ارکس سنلس زمانی میگیم که کهنسال باشه. این را به یاد داشته باشید. امیدوار هستم اینجا را فهمیده باشین. اوکی. یک مریضی دیگر است اگر این شما یاد بگیرین به خوبتر است که اف رینگ است، کایزر فلیشر رینگ است. اگر شما بفهمین خوبتر است اگر یادتان باشه. در این چی میشه که در کورنیای مریض، در اطراف کورنیای مریض گلدن دیپوزیت میشه از سبب کپر. وقتی در وجود مس
یک مریضی هست که در او خصوصا در اطفال با وجود میاد که در خونش مس بلند میره. نرمالی چی میشه که مس در وجود که ما شما میخوریم یا در وجود با وجود داخل خون میشه، از طرف جگر این انتقال میشه، از وجود خارج میشه. مگم در بعض مریضای ارسی هست که به نام ویلسن دیزیز میشه که او در خونش کپر یا مس بلند میره. این کپر میاد در کورنیا دیپوزیت میشه. وقتی در کورنیا دیپوزیت شد در دماغ میشه، در دیگه عضلات میشه. مگر وقتی در کورنیا دیپوزیت شد ما ایرا میبینیم، ما دکترایی که در بخش اپتالمولوژی کار میکنه، چشم کار میکنه، او تو یک دایره مانند گلدن کلر می باشه. در یک شما واضح دیده میتونید. ایرا میگه کایزر فلیشر رینگ، این در ویلسن دیزیز دیده میشه. په دې خبره باندې پوه شوي که په یاد کې می کې اف رینګ زم ورته وایي. موږ ته مریضان ماشومان رالیږي د پیډز ډپارټمنټ نه چې تاسې د مریض وګورئ، موږ ته داسې حادثه ښکاري چې دا ویلسن ډیزیز لري، تاسې په دې کې اف رینګ وګورئ. زه چون په اپتالمولوژي کې کار کوم نو دا مریضان بیا موږ په اپتالمولوژي کې معاینه کوو چې آیا په دې کې خو به دا رینګ لیدل کیږي که نه. یو ډیره مهم خبره ده په هغه چا کې چې دغه رینګ پیدا شول، دا مطلب ورکوي چې د دماغ ته کپر ورسېدو، مس ورسېدو، په دې کې حتما مشکل نیورولوژیکل هم شته. نو دا ډیره مهم خبره ده. اوکې لیټس موو. یو کیس مې مخکې تاسو ته وویلې چې یو مریض د پې کې تاسو ته لاس درکړي، تاسو نه خپل لاس نشئ خلاصوئ، مایوټونیک ګریپ لري. دا پیشنټ د یو پیشنټ د مایوټونیک ډسټروفیا ورته که په یاد ساتئ صحیح ده که نه ساتئ مشکل نشته. په دې کې یو ډېر پرومیننټ ساین د زه به درته د پیشنټ چې کله تاسو ته راشي که ځوان وي که زوړ وي، اکثره په دې پیشنټانو کې فرنټل بالډنس لري. دا سر مخکینی سر نه ده، دا گنجایي. دا عکس کې صحیح واضح نه ده راغلی. فرنټل بالډنس لري. دا پکچر لږ زره زوم آوټ کوي، پراپر نه ښکاري. اوکې اوس واضح شو. او لږ لیفټ سایډ ته هغه کوي موو کوي. اوکې په دې کې فرنټل بالډنس منځته راځي. یو په دې مریضانو کې د ارثي ناروغۍ ده، ډېر په ډیټیل کې نه ځو. یو په دې کې مې تاسو ته دوه علایم وښول. یو علایم مې درته وښول چې دا مریضان تاسو ته لاس درکړي، لاس له تاسو نه دوباره نشي خلاصولی، ګریپ یې ډېر ټایټ وي، صحیح ده که نه. او بل خبره دا ده که چېرته تاسو دغسې په اوپیډي کې هم راشي، تاسو ظاهر شکل ته وګورئ، یو خصوصا حالت دی لري د اپیرنس د فیشل اپیرنس ته اپیتیکي، ډېر اپیتیکي، پراپر ایکسپریشن نشي درکولی. او بل چې دا دغه فرنټل که تاسو وګورئ فرنټل بالډنس لري، سر یې گنجۍ غوندي، ویښتان نه وي، که ځوان هم وي فرنټل بالډنس لري. اوکې دا خبره موږ وروسته ګورو. دا خبرې ته زه وروسته تاسو ته راځم کله چې لیکس ته راشي، صحیح ده که نه. دا خبر ته زه لیکس ساین ته وروسته راځم. All right. زمانی که دست دیدیم، حالا دوباره سر سلایدهای گذشته میریم. روی هم خلاص کردیم و شما در روی یک شما دیگه چیزم دیده میتونین، سکار دیده میتونین که کدام سکار نداره، کدام علائم، کدام مریضا نداره. خصوصا پیش مریضای جلدی میایه، بعضی مریضا هست که دو دا سکین تغییرات شما میتونین برت مارک ببینین. بعضی کانسرها هست که اطراف بینی یا اطراف لبها پیدا میشه، اسکواموس سل کارسینوما میگه. او مریضا رو شما میبینید که اونجا یک السر داره، شما مستقیم رویش میبینید و اگر پرسان کنین، سوال پرسان کنین، براتون میگه که از سالها یا از ماها با وجود میاد، حدشیتون زیاد میشه. وقت ایرا دیدیم طرف گردن میاد، در گردن دو چیز مهم میبینیم، لیمف نود میبینیم، تایراید میبینیم و چیز سوم که میبینیم ورا ماشوبا وینزش میبینیم. وینزش چرا میبینیم؟ اول تایراید میم، اگر تایرایدش غده تایرایدش انلارج شده باشه و دیگه علائمش هم وجود داشته باشه، او را میگه گایتر. این را شما بازن میخونین، او را واضح دیده میتونین. خب بعد از او هست لیمف نود داخل، گفتیم که تمام لیمف نود داخل بحث میکنیم. بعد از لیمف نود وینزش میبینیم. ما شما خوانده بودیم جی وی پی اگر یادتان باشه، مریضایی که مریضی قلبی داره، رگای گردنش که اینترنل جوگلر و اکسترنل جوگلر وین است میپونده. او را اگر شما مریضتان رویش یک طرف دور بتین، در 45 درجه مریضتان سر شبانین، شما مریضایش را دیده میتونین که جی وی پیش ریز شده، او را هم شما دیده میتونین. در بعضی مریضای جگر و مریضای قلبی و تنفسی خصوصا شما جی وی پیش دیده میتونین. این منظور ما شما خوانده بودین. سیستم تایرایدش هم گفتیم. خب در گردن این چیزا را ما شما دیدیم. حالا میایم در جنرال فیزیکال اگزامینیشن. مهمترین چیزی که دیگه است طرف پای میریم. در پایش ما شما در پایش
ما شما دو چیز میبینیم. اول ما شما گفتیم که پایش باید چند تا چه اندازه اشکار کنید. کوشش کنین پای مریضتان تا کوشش کنین تا نی جوینت اشکار کنین. کوشش کنین سیستم وقتی اشکار کردین اول عمود ابزرو کنین کدام سکینش کدام تغییرات خونه داره. در پریفرال واسکولار دیزیز سکینش تغییرات می باشه، مویا یک طرف پایش کم می باشه، یک طرف پایش سکینش نازک میشه، یک طرف پایش تغییرات جلدی در وجود می آید. کدام السر وجود نداره که او جور نشده. مریضایی که شکر داره، هغه مریضان چې شکر لري هغه کې السر وجود کیږي، هغه السر پراپر نه هیلینګ کیږي. تاسو ته پراپر نظر راځي شکر په ناروغانو کې. صحیح ده. سکین تغییرات پکې راځي، کوم ډیفارمیټي خو بنې کوم اډوکه خو بنې ما سه پراپر هیل سوی نه. هغه نه ورسته چې لاس وروړي کوم ټندرنس خو بنې. صحیح ده کنه. کلم چې ټندرنس او شانو کتلېغه نه بعد یو ډیر مهم شی په دې کې تاسو ګورئ. یو ډیر مهم شی ادا د چې تاسو په دې کې اډیما ګورئ. اډیما به تاسو کې ګورئ. اډیما څنګه کیږي؟ تاسو باندې دې چیرته چې تیبیا ده، تیبیا اډوکه چې کوم ده نزدیک تیبیا دست انگشت کلانتان یعنی تنبتان میمانین یا سه انگشت میدل اندکس فینگرتان میبینین در یک زیده میشه، سرش فشار وارد میکنین بر 10 ثانیه. بر 10 ثانیه وقتی فشار وارد کردین دستتان پس میکنین، میبینین کدام پیتینگ ادیما تا نداره اما جای پررفتگی پیدا میکنه. ایده کدام حالت دیده میشه؟ ایده حالتایی که مریضای قلبی باشه که در وجودش از وجودش به درستی خون او بیرون نمیشه، یا مریضایی که مریضای نفرولوژی باشه که ادیما دیولپ میکنه، تو ما شما میبینین. عکس شما میبینین خصوصا کسانی که شما سسپکت میکنین که این جنرالایز ادیما داره باید پیتینگ ادیما دیده شود در پاها. منظور ما را شاید گرفته باشین انشالله. این یک اریدیما است، سرخی نشان داره. گفتم ایره در دست برتان گفتم امی قسم اریدیما در دستم پیدا میشه که ما شما او را گفتیم در مریضای سیروسیس میباشه. در پایم پیدا میشه در بعض مریضا. ایره اریدیما نودوزا میگیم. سابق که گفتیم پالمر اریدیما گفتیم او جدا بود، این اریدیما نودوزا هستن. اگر یادتان نباشه فقط شکلش ببینین، فقط ببینین این پاتولوژیک است. اگر نفهمین که چی است میتونین اسینیرتون پرسان کنین، فقط ایره بفهمین که این حالت نرمال نیست. اوکی. یک مریضای دیگه، یک اریدما دیگه است. یه پاید ما شما را خسته نمیکنم، فقط ببینیم اگر اوگار نیست نه سوخته خود به زمان یک طولانی به وجود آمده، در زمان یک ماه به وجود آمده، کدام اوگار نشده، کدام خون نداره، بفهمین که داخل وجود انسان کدام مریضی است، باید او تحقیق شود. فهمیدین؟ همراهش علائم دیگه است که ما شما را خسته نمیکنم، مگم شما باید ایرا پیکاپ کرده بتونید که این ابنورمال است. اوکی. در آخر ما شما چی میکنیم؟ لیمف نود مریض میگیریم. چی میگیریم؟ لیمف نود مریض میگیریم. لیمف نود گفتیم از اگزیلا شروع میکنیم، هر دو طرف اگزیلا را میبینیم که در اونجا کدام لیمف نودش کلان نشده، خصوصا در مریضایی که ما سسپکت میکنیم کانسر داره یا اطفالی که کانسرهای خون داره، در او لیمف نود دیدن خیلی لازم است. میبینین که لیمف نودش کلان شده یا سخت می باشه یا ربر مانند نرم می باشه، مگم کلان شده. بعضی وقت بعضی مریضایی که انفکشن می باشه لیمف نودش کلان میشه که دست میمونن درد میکنه، تندرنس می باشه، دو لیمف نود گردن یا لیمف نود بغل کلان می باشه و درد میکنه. او را باید شما بفهمید. خب از اگزیلا شروع میکنیم، هر دو اگزیلا را میبینیم. از اگزیلا که رفتیم گردن لیمف نودش میبینیم. چگونه میبینیم؟ یک خیلی بحث جداگانه است. اگر شما خواستیم یک لکچر جداگانه سر لیمف نود اگزامینیشن میمونه، چون یک لکچر خیلی کلان است. بعد از اون میایم لیمف نود چرا میبینیم؟ انگوینال ریجن میبینیم. انگوینال ریجن کجا است؟ نزدیک پایین شکم، جایی که پای ما کته وجود ما وصل میشه، اونجا میبینیم. صحیح؟ دو طرف انگوینال. این شد لیمف نود ما. خب ما شما جنرال فیزیکال اگزامینیشن مریض ما را کردیم، چیزی که لازم بود کردیم. اگر شما دیدیم که کدام سیستمش مریضی داره، کدام سیستم خاصش مریضی داره، مثلا قلبش مریضی داره، بعد از اون میریم طرف همون سیستم خاص میریم، یا نیورولوژیکالش مریضی داره، باز ما شما سیستم نیورولوژیکالش هم میبینیم، حرکت‌های پای دستایش هم میبینیم، مثلا ریفلکس هایش میبینیم. من او رو بحث نکردم به خاطر که مربوط ما نمیشه.
جنرال فیزیکال اگزامینیشن ما تا اینجا بود. بعد از او چی میکنین؟ مریضتان دوباره چی میکنین؟ کور میکنین. مهمترین چیز مریضتان کور میکنین. در امتحان شاگردا وارخطا میباشن، مریض خود کور نمیکنه، اما تو از مریض دور میشن. نه، نمراتتان ناکامتان میتونه، نمراتتان کم میکنه. مریضتان که اشکار کردین کور میکنین، از مریضتان تشکری میکنین. سیسته از مریضتان تشکری میکنین و بعد از او که تشکری کردین، اگر شما در جریان امتحان بودین، شما امو چیز خود با اگزامینر اکسپلین میکنین. چطور اکسپلین میکنین؟ آلی پر تو تشریح میکنین. اگر نبودین شما پیش خود یادداشت میکنین. این بود جنرال فیزیکال اگزامینیشن ما. کدام سوال در اینجا دارین؟ امیدوار است یاد گرفته باشین. لکچر ما با اختتام میاد. یک دفعه براتون تمثیل میکنم که چطور میتونیم که جنرال فیزیکال اگزامینیشن با مریض خود بگوییم. کدام سوال دارین اینجا؟